ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି ବାସୁଦେବପୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବପୁର ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ, ପିତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ଯେ ବାବା ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏକଥା ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ବିକାଶ। ବିକାଶକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ, ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ। जेजे थिले मुख्यमंत्री आउ छोट बड़ू जेजे कहिथिले जे मो निर्वाचन मंडली तते लागिला से मध्य दिन गणुथिले बयस को गोटे पर गोटे वर्ष अतिक्रम करि चलथिला आउ जेबे से सक्षम हेले निर्वाचन लढ़िया पाई सही समय रे निर्वाचन मैदान को ओह्लाइले। प्रथमे जेजे मुख्यमंत्री एवं परे बापा मध्य निज अंचलरू एमएलए हिथिले एवं तापरे निजे भार को निज कांध को नेले। मात्र 24 मास पर किंतु बापा चली गले। एका बलियान हेबाकू पड़ला, एका युद्ध करियाकू पड़ला, किंतु से हार मानि नाहंती। आउ एहारी भितरे माननीय मुख्यमंत्री पुणी थरे तांको उपरे आस्था प्रकट करचंती। हाँ, आमे कहूछु बासुदेवपुर कथा, आमे कहूछु नीलमणि राउतरायଙ୍କ नाती विष्णुव्रत राउतरायଙ୍କ कथा। से आम सहित अच्छा आलोचना करवा जे किपरि रहिबो 2024 रो जो रही लड़ई 24 ताहा केते कठिन हबो, केते चैलेंज हबो तांको पई। आपनको ओडिशा भास्कर को स्वागत करूची। प्रथमे तो कृतज्ञ बा कंग्रेचुलेट कहबी जे पुणी थरे नवीन पट्टनायक आपनको ऊपर आस्था करिसंती। तो ए जो आस्था भाजन करवा 5 वर्षर लड़ई पई ना अन्य किछि कारण रही? निश्चित भाव रे धन्यवाद देवी माननीय मुख्यमंत्री को जे से पुणी थरे पुनर्बार मो पर आस्था प्रकट करिसंती। एवं सबुठ बड़ कथा होची प्रार्थी हवाटा बड़ कथा नुह, लोकंकर जदि समर्थन अच्छे, लोकंकर जदि तम प्रति भल पाइबा अच्छे, आशीर्वाद अच्छे, ताल ही विजु जनता दल परी गोटे महान दल तुमको प्रार्थी करें। से प्रकृत श्रेय जदि आमे क्या दबा ताहले बासुदेवपुर वासी को दबा। तांकरी पाई ही मु पुणी पुनर्बार ये सुजोग पाई आगामी 5 वर्ष तांको पाई काम करिवार। जेजेंको परे बापा और बापा परे आपण जहाँ शिखिथिले से याकू यूटिलाइज करूचंती। आ यारी मध्य जेतेबेले आपण निर्वाचन विजय लाभ कले, विजयर स्वाद चाखिले, किंतु बापा नथिले आपण पाखरे। तार अल्प किछि दिन परे बापा आपण को छाड़ी चली गले। तापर केते कष्ट हला एक्सेप्ट करिया पई, लोकंको पाखरे पहुंचिया पई, लोकंको बुझेबा पई जे बापांको अंते आपण तांको दायित्व नेबे। शुणु, गोटे राजनीति घरे आमे जन्म नीचु। दीर्घ दिन नीलमणि राउतराय मो जेजेबापा राजनीति करिसंती, विभिन्न पदपदवी थिले एवं पदवी रे नथाई मध्य लोकंको सहित सबु बेले थिले। पिता विजय सिंह राउतराय सी मध्य दीर्घ दिन राजनीति करिले, 2 वर्ष हारिचंती। ता परवर्ती समय रे निरंतर भाव रे लोकंकर समर्थन रही एवं जीतिचंती। एवं मु व्यक्तिगत भाव रे जेहेतु यही परिवार दायद भाव रे यही परिवार जन्म नहीं, निश्चित भाव रे राजनीति प्रति आकृष्टता थिला। एवं 2009 मसीह मो बापांकर सहयोगी हिसाब रे काम करिछि। प्रार्थी 10 वर्ष पर हेली, किंतु प्रार्थी हवार 10 वर्ष पूर्वरु संपूर्ण संगठन सहित जड़ित होगी अच्छी एवं किमिति संगठन रखा जाए, किमिति लोकों को नहीं कि आगु को बढ़ा जाए, ये विद्या मु मो परिवार ठारू पाइछि एवं लोकों को सहित रही कि मध्य शिखिछि। जो कथा कहूथिले आपण जे बापा आउ नाहंती, निश्चित भाव रे एटा गोटे दुखर कथा जे समस्ते प्रत्येकटी पिला चाहे जे से जहाँ भी करू, जो वृत्ति भी थाऊ, जो प्रोफेशन रे थाऊ, बापांकर उपस्थिति निश्चित भाव रे तुमको बल दे थाए एवं विभिन्न समय रे
ବାପାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆମେ ଲୋଡ଼ି ଥାଉ। ମୋ ପିତା ଯେବେ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିଲେ 1980 ମସିହାରୁ 2004 ଯାଏଁ 24 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗାଇଡାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ବିଜୁ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପିତା 24 ମାସ ବି ରହିଲେ ନାହିଁ। ତ ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ ବହୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଯେ ଇଏ ହୁଏତ ଆଉ ପାରିବ ନାହିଁ। 2019 ମସିହାରେ ବିଜୁ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ, ତାକୁ ଗାଇଡ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଲୋକ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଇଏ ସଂଗଠନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଦଳ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ କରିପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ବାବା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମୁରବୀ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ, ସିନିୟର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ବିଜୟ ରାଉତରାୟଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ନୁହଁ 30-40 ବର୍ଷ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ସାହସ ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତୋ ବାପା ନଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୋ ବାପ ପରି, ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆମେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ଯୁବକ ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ଅଛୁ, ତୁମେ ପଛକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼, ଆମେ ତୋ ସହିତ ଅଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା, ଏ କଥା ମୋତେ ସବଳ କରିଥିଲା, ମୋତେ ସାହସ ଦେଇଥିଲା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, ପୌରପାଳିକା ନିର୍ବାଚନ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଲୋକ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ, ଲୋକ ମୋତେ ଗାଇଡ କଲେ। ମୋ ପିତାଙ୍କ ଗାଇଡାନ୍ସ, ପିତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ଯେ ବାବା ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଏକଥା ମୁଁ ଭାବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଇଡାନ୍ସ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଆଉ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଇଡ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 19ର ବୈତରଣୀ ପାର ହେଲେ, ଏବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି 24ର। ଟିକେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଣି ବଢିଗଲା ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ବୈତରଣୀର ପାଣି ବଢି ଯାଇଛି। ସେ ବୈତରଣୀକୁ ଡଙ୍ଗାରେ ପାହାରିବେ ନା ପହଁରିକି ହିଁ ପାହାରିବେ, ନା କିଛି ଅଲଗା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇବେ? ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପାରିବୁ। 19ରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲି। 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସମୟ କାଳ ଥାଏ ଗୋଟେ ବିଧାୟକର, ତାକୁ ସେଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଯେଉଁ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ 5 ବର୍ଷ, ଏଇ ଗତ 5 ବର୍ଷ କେଉଁ ବିଧାୟକ ମିଳିନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 2 ବର୍ଷଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କରୋନାରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନା ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି କିଛି କରିପାରିଥିଲେ ବା କିଛି ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଆଣିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ, ସାରା ବିଶ୍ୱ। ଏବଂ ଜଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ସରି ଆସୁଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସମୟ 5 ବର୍ଷ ନ ପାଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। କରୋନା ସମୟରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଗୋଟେ ସେ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବଳ, ଆମ ସମର୍ଥକ, ଆମ ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମୀ, ନେତୃତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବଳରେ ହିଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଯେ ପରିବାରବାଦ,
ଆପଣ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେ ପରେ ବାପା, ବାପା ପରେ ଆପଣ, ମାନେ ପରିବାରବାଦ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନା କିଛି ହେବେ କି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ବିରୋଧୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଯୋଉ କଥାଟି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ବାବଦରେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ପରିବାର ବାଦ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାର କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ଡାକ୍ତରୀ ପେଶାରେ ଅଛି, ତା ପୁଅ ଡାକ୍ତର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହିଁ। ସେ ଡାକ୍ତର କୋଉ ପ୍ରକାର ହବ, ଭଲ ହବ କି ଖରାପ ହବ, ସେଟା ଲୋକ କହିବେ, ସେଟା ତାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ କହିବେ। ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରର ପୁଅଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଉଛି, ଜଣେ ଯିଏ ଚାଷଟି ବି କରୁଛି ତା ପୁଅ ବି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ହେଉଛି ବା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଏବଂ କଥା ଆସୁଛି ଲୋକ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି ତାହେଲେ ପରିବାର ବାଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆସୁଛି ଯେତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିଜୁ ବାବୁ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥାରେ। ଆଉ ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଟିକେଟ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ମିଳେ, ତେବେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢ଼ିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 1980 ମସିହା ବେଳୁ ତ ଜନ୍ମ ହୋଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମୋ ବାପା ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଜିଓଗ୍ରାଫିରେ, ଏବଂ ଲେକ୍ଚରର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ରେଭେନ୍ସାରେ। ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ କହିଥିଲେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟ ସରିଥିଲା ତାଙ୍କର କାଳ, ବିଜୁବାବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁ ଆମ ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ବନ୍ଧୁ। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ଭଦ୍ରକ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଜିଲ୍ଲା ହୋଇନଥିଲା, ତ ସେ ସମୟରେ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସିମୁଳିଆ ସବୁଠୁ ସେଫ୍ ସିଟ୍ ହେବ, ସବୁଠୁ ଭଲ ସିଟ୍ ହେବ, ସିମୁଳିଆରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିନିଧି ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ନା, ଯଦି ପୁଅ ରାଜନୀତି କରିବ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ, ବାସୁଦେବପୁରରୁ ହେବ। ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆମ ପରିବାରକୁ ଯଦି କିଏ ଜାଣିଛି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯଦି ରାଉତରାୟ ପରିବାରକୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସୁଦେବପୁର ପାଇଁ, ବାସୁଦେବପୁର ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ବାସୁଦେବପୁର ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ହାରିବା ଜିତିବା ଲାଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଛାଡ଼ିକି ତମେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବି ବାସୁଦେବପୁର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ମୋତେ ଯଦି ଅଲଗା କେଉଁ ନିର୍ବାଚନ, ବହୁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବାସୁଦେବପୁର ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବିରୋଧୀ ସହିତ ପଛର 3 ଥରର ଇଲେକ୍ସନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, 19, 14 ଏବଂ 9 ପାଖାପାଖି, 14 ଏବଂ 9ରେ ମାତ୍ର 6000 ଭୋଟରେ ବାପା ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ 19ରେ ଆପଣ 9000 ସମଥିଙ୍ଗ ଭୋଟରେ ୱିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ବିରୋଧୀ ମଧ୍ୟ ଏଥର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣେଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କିଛି କରିବେ? ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆଉ କାଉଣ୍ଟର କେମିତି କରିବେ ବିରୋଧୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାସୁଦେବପୁର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମିନିମଲ ମାର୍ଜିନ୍ ହୁଏ। ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ହେଉଥିଲା, ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁରକୁ କେବେ ଆମ ପରିବାର ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହିଁ, କି ବାସୁଦେବପୁର ବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତ ବାସୁଦେବପୁର ସହିତ ରହିବା, ଏଟା ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 6000, 9000, 10000 ଇଏ ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ, ହାରିବା ଜିତିବା ଲାଗି ରୁହେ। ଯିଏ ରାଜନୀତି କରନ୍ତି, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଜିତିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିତେ ଜଣେ। ତ ବାସୁଦେବପୁର ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ବାସୁଦେବପୁରରେ ହିଁ ରହିବି।
मोर शेष निश्वास थिबा जाए बासुदेवपुर सहित जड़ित होइकी रहिबी लोकंकर सेवा करिबी प्रार्थी ହେଇଛି ରାଜନୀତିରେ ଅଛୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଉପକାର ଅଧିକ କରିପାରୁଛୁ ଏଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯାଏ ରାଜନୀତି କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଛାଡ଼ିକି କେବେ ଯିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅନେକ ଥାଇପାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାରର ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ସବୁବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁରରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼େଇକୁ ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଏବଂ ବିରୋଧୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହୁଁ ଆମେ ଆମ କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁ ଆମର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ବାସୁଦେବପୁରକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ବିକାଶ ବାକି ରହିଛି ତାକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବଂ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ଏତିକି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯାହା ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଛି ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆଜି ବି ଲୋଡ଼ା ଅଛି ଲୋଡ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉନ୍ନତ ବ୍ଲକ 3 ଥର ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛି ଖାଲିଟାରେ ପାଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକ ଭିତରୁ 3 ଥର 1 ନମ୍ବର ହବା ତା କମ୍ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଯଦି ତୁଳନା କରିବେ ତାହେଲେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ବହୁ କିଛି ହେଇଛି ଯାହା ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ବହୁ କିଛି ଥାଏ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ କରି ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି ଦାବି ପୂରଣ କରାଯାଇଛି ବହୁତ କିଛି କରାଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ କି 2.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ସମୟ ପାଇଛି କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଛୁ ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଶୁଣିଛି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ କଟୁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛୁ 24 ଲଢ଼େଇ କାହା ସହିତ ହବ କାରଣ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଲାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 19 ରେ ଜୋର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ 24 ବିଜେପି ସହିତ ହବ ନା କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ 2019 ମସିହାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ 2022ରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି ଅଛି ବିଜେପି ଠାରୁ ଆମେ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆଗୁଆ ଅଛୁ ତ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବ କିଏ ତୃତୀୟ ହେବ ସେ ବାବଦରେ କହିବାଟା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଲୋକଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ପ୍ରତି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲୁ 1 ନମ୍ବର ହୋଇକି ରହିବୁ ବୋଲି ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନେକ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆପଣ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ 10th କଥା କୁହାଯାଉ +2 କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀରେ ଭୋକାଲ କରିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ କେଉଁଠି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କିଛି ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ଗୀତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଅନେକ ସାଉଣ୍ଡିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେବେଳେ ମନ ହୁଏନି ଯେ ଟିକେ ରାଜନୀତି ଛାଡ଼ିବି ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି କିମ୍ବା ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ରାଜନୀତି କରିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଆଉ +2ରେ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ 10th ପାଇଥିଲି +3ରେ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଥିଲି ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲି
ଏବଂ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ହବି ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ମାଷ୍ଟର୍ସ କରିଛି। ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଶିଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ଗାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଗାଏ। ଲୋକଙ୍କର ବି ବହୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି ଆସେ ସଭା ସମିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦୁଇ ପଦ ଗୀତ ଟିକେ ହଉ। ସେ କଥାକୁ କିଏ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରିବ? କିଛି କିଛି ସେଥିରେ ଆମେ ତ ମଣିଷ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ଲୋକ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି, ଲୋକ ତମର ଗୁଣ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ତ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ କୁହନ୍ତିନି। ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁଛୁ, ଭଲ ଗୀତ ଗାଉଛୁ ବୋଲି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ସଭା ସରିଲା ପରେ ବା ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ହଁ ଗୀତ ପଦେ ଗାଆନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଗାଏ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଫେସନରେ ଥାଇକି ସେତେ ସମୟ ତ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଏ ହବିକୁ ଜୀବିତ କରିକି ରଖିଛି। ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ଗୀତ ଗାଏ, ଗୀତ ଶୁଣେ ଏବଂ ଗୀତ ଶିଖେ ମଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଏ। ତ ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକରେ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ଲଡ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଅନେକ ଘଟଣା ଭଦ୍ରକରେ ଘଟେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଯେ MLAଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଶା ଥିଲା ଏଇଆ ପାଇଲୁନି, ସେଇଆ ଆଶା ଥିଲା ସେଇଆ ପାଇଲୁନି, ତ ସେଇ ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଆଶା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯାହାକୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଚୟନ କରି ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ହକ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ଯିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହୁଛି। ତ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରୁ କେବେ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ମୋ ପିତା କେବେ ହେଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଳା କରିନାହିଁ ବା କରିବି ବି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ। ଯେହେତୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛି, ବହୁ ସାଇକ୍ଲୋନ୍, ବାରମ୍ବାର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର କଥା ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବାସୁଦେବପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବାଧିକ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକ ଆସିକି ରହିବେ, ଲୋକ ଆସିକି ସେଇଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିପାରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ତ ଇଏ ବାବଦରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନେଉଛୁ। ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଆପଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପୁରା ରହି ଆସିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିଲେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଜେଜେଙ୍କଠୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ, ରାଜନୀତିକୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦେଖିଛୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଆମ ପରିବାର ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିଛୁ, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ରହିବୁ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ମାନେ ଜେଜେ ଏତେ ଦିନ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ବାବା କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଛି, ବହୁତ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଜେଜେବାପାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। 100 କଥା ଶୁଣିବେ, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଇଏ ବୃତ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଫେସନ୍ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ୍, ତମକୁ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ
ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏଇ ବୃତ୍ତିରେ ଏବଂ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଭଲ କଥା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଗାଳି ବି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ଆଙ୍ଗେଲରେ ନେଇକି ଚାଲିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଶିଖିଛି, ଯୋଉଟା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୁହନ୍ତି, ସେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଇଏ ବୃତ୍ତିରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ମିଛ ଅଧିକ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଯେ ବାବା କେବେ ଭୁଲ କଥା କହିଛନ୍ତି ବା ମିଛ କଥା କହିଛନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଭ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟି କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପ୍ରକୃତ କଥା ନୁହଁ। ସେ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଯେଉଁ କଥା ରୋକଠୋକ କଥା କହିଲେ ହୁଏତ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ମୋ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିଛି ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ, କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହଁ, ନିଜ ଜୀବନରେ ଏଇ ଦୁଇଟି ଗୁଣ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିବି। ଅଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଦେଖିବା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳ କଥା ଦେଖିବା, ମେଡିକାଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି, ବାସୁଦେବପୁରରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବାସୁଦେବପୁରରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଏ ବାବଦରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ, ଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ରାତାରାତି ତ ଇଏ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁ ଡାକ୍ତର ବାହାରିବେ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର କଥା ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାସୁଦେବପୁର ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାକୁ ବହୁ ଧରଣରେ ଆମେ ଦୂର କରିଛୁ। ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଡାକ୍ତର ଅନେକ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ଆଜ୍ଞା ଜଏନ୍ କରିକି ବି ଅନେକ ଜଏନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ପିଜି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି, ଲିଭ୍ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ମନା କରି ହୁଏ ନାହିଁ କି ସରକାର ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ବାସୁଦେବପୁରରେ ଅଭାବ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଡାକ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେହେତୁ ସାଲାଇନ୍ ବେଲ୍ଟ, ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି। ସିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ, ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି ଆମ ସରକାରର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଘର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କିଛି ରେସନ କାର୍ଡ଼ର ଅଭାବ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତ ଯେଉଁମାନେ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା ସେଇମାନେ ହିଁ ଖାଲି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲଞ୍ଚ କରିଲେ, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଭଲ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରିବେ। ତ
विभिन्न स्कीम्स अच्छी गवर्नमेंटर प्रायतः एतिकी आमे दृढ़ता सहित कहि परिबु जे निश्चित प्रत्येकटी लोक जनता निश्चित भाव में सरकार कौन ना कौन योजना रे अंतर्भुक्त अच्छी एवं साहाय्य सहयोग निश्चित भाव में पाउछथि। प्रश्न रहिब 24 पई प्लान कोन 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 मुद्दा नै लोकन पाखरे पहुंचबे। देखंतु मुद्दा सब बेले आमर रही आसीची विकास राज्य सरकार जो विभिन्न योजना अछि एवं माननीय मुख्यमंत्री को प्रति लोकंकर जो आदर अच्छी सम्मान अच्छी साधारण लोक जानती जे आम मुख्यमंत्री ए प्रकार जड़े मुख्यमंत्री जे कि केवल राजनीति करती ना लोकंकर 4.5 कोटी ओडिया लोक किमिति भले रहिबे खुशी रे रहिबे तांकर किमिति डेवलपमेंट हबो एरिया किमिति डेवलपमेंट हबो सबु प्रकार योजना करिसंती करूचंती एवं साधारण लोक मध्य जानिचंती जे आगामी दिन रे मुख्यमंत्री नेतृत्व रे ही ओडिशा आगु बढ़ी पारिबो एवं सबुठ बड़ कथा होची माननीय मुख्यमंत्री जो उद्देश्य अच्छी 2036 पूर्वरु जेबे 100 वर्ष स्वतंत्र उत्कल राज्य गठन होबार 100 वर्ष पूर्ति हब ता पूर्वरु ओडिशा को गोटे विकसित राज्य रे परिणत करिबा पई भारत वर्ष रे सेतिपई चेष्टा जारी रखिचंती आगामी दिन रे मध्य बहु योजना करूचंती जो थरे कि फास्ट डेवलपमेंट हबो आम स्टेट रो पर्टिकुलरली आपण देखिबे आमको मध्य डाकिकी से निजे कहिचंती जे आमे महिला मानक पई करूचु चासी मानक पई करूचु श्रमिक मानक पई करूचु युवक मानक पई भी करिचु किंतु युवक मान गोटे स्टेट को आगे की नबा माने फास्ट रेट रे डेवलपमेंट करिया पई गोटे स्टेट रो गोटे अंचल रो युवक मान को प्राधान्य एवं गुरुत्व दबा निहाती दरकार जोथ पई सी मध्य कहिचंती आम मानकू एवं निश्चित भाव रे मुख्यमंत्री षष्ठ थर पई तो आमर प्रिय मुख्यमंत्री हेबे तापरे तांकर प्रथम कार्य रहिबो जे आगामी 5 वर्ष सर्वाधिक गुरुत्व देवे युवक मानकू गोटे गोटे यूथ बजेट ओडिशा रे हवा को जाउची एवं एथिरे प्रैक्टिकली युवक मानकर जो समस्या रहउची ताकू दूर करिबा पई युवक मानकू निज गोड़े रे ठिया हवा पई तांकू एम्प्लॉयमेंट दबा पई सब प्रकार व्यवस्था रहउची तो ए सब को लोक भल भाबे जानिचंती लोक बारंबार बारंबार जणकू भल पाइबा देकी आशीर्वाद देकी मुख्यमंत्री करूचंती पुणी आउ थरे मुख्यमंत्री हवा पई मध्य आमे निर्द्वंद्व रे समस्ते कहि परिबा तो लोकंकर आस्था और विश्वास अच्छी विजु जनता दल प्रति एवं माननीय मुख्यमंत्री प्रति जे ये लोक करिची करूची ये लोक ही करिवो ये विश्वास साधारण लोकंकर मन रे अछि। वासुदेवपुर रे जो जो मुख्य प्रसंग गुड़िक थिला जो विरोध दल सबु बेले कहउथिले मंते नदी उपरे पोलो हेई पारि नाही कहउथिले इरम रक्त तीर्थ इरम माटीर उन्नतिकरण होई पारि नाही चारिबाटिया रो गांधी जोठी जाइथिले अनेक दिन रहिथिले से हिस्टोरिकल प्लेस रो मध्य डेवलपमेंट हेई पारि नाही एवं किछि बड़ बड़ रास्ता विभिन्न अंचल रे पर्टिकुलरली सेही समुद्रकूल अंचल रे हेई पारि नाही प्रायतः सबु प्रसंग को गुरुत्व देकी आमे ताकू कार्यकारी करिछु मंतेई उपरे पूर्वरु मध्य पोलो होइथिला दुईटी जगार पोलो हेई पारु नथिला तार विभिन्न कारण अछि गोटे प्रतिबंधक थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जोथि पई आमे राज्य सरकार को द्वारा से कार्य करि पारु नथुलु से प्रतिबंधक 2020 मसिया रे हटिला परे आमे सेई दुईटी घाटरे बालियापाल केरसाई घाट एवं चारिबाटिया घाटरे पोलो पई व्यवस्था करि सारिचु कार्य आरंभ होई सारिची 2 वर्ष भितर निश्चित भाव रे चकाचक गोटे पोलो हबो रक्ततीर्थ इरम रो उन्नतिकरण पई आमे 4 कोटी टंका पाखापाखी देइचु अनुदान मंजूर करिचु काम मध्य चलीची ताहा मध्य सुंदर भाव रे पूरा से अंचल
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚାରିବାଟିରେ ଯେଉଁଠି ଗାନ୍ଧୀ ରହିଥିଲେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟୁରିଜିମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆମେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅନୁଦାନ ଆଣିଛୁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ତ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, 6 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ତିଆରି ଚାଲିଛି, କାମ ସରିଲାଣି, ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଏଇ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବୋଲି। କହୁଥିଲେ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପାଖାପାଖି 11 କୋଟି ଟଙ୍କାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ କରୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। କହୁଥିଲେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଠାରୁ ହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଜିତିଛୁ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଜିତିଥିଲୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ, ପାଖାପାଖି 40-45 ବର୍ଷ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହାତରେ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ତ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ କହିପାରିବି, ଯାହା ବିଗତ 50 ବର୍ଷ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେବେ ଯାହା ହେଇନଥିଲା, ଏଇ ସ୍ୱଳ୍ପ 2-2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ତାର 5 ଗୁଣା ଅନୁଦାନ ଆଣିଛୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଏବଂ ବାସୁଦେବପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପଡ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ये म्युनिसिपालिटी बहुत आगू पड़ेब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपण आसिले आमको आपण निजर व्यक्तिगत तथ्य किछि देले एवं ता सहित 2024 पई प्लान रो सारांश मध्य कहले। आपण मध्य शुणुथिले ये थिले जे कि वासुदेवपुर रो वर्तमान रो एमएलए आगामी एमएलए पई मध्य सी पूरा निजको प्रस्तुत कर सारी विष्णुव्रत राउतराय। तो वर्तमान अपेक्षा रहा लोक मानू भोटर मान जे आस्था कहा प्रकट कर मुंड उपरे सुना कलश ढालुंट। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट टुटू सरज रंजन, ओडिशा भास्कर।